नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जनवरी मास 20 तारिख मंगलवार। आपण मानक पई नहीं आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ कर आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर स्कूल रे मारपिट होई लहुलुहाण घटना दुई शिक्षयित्री को निलंबित कले बीओ बुर्ला किरबा सरकारी प्राथमिक विद्यालय परिसर में गत 15 तारिख रे संगठित रक्ताक्त संघर्ष रे संपृक्त शिक्षयित्री द्वय निलंबित होइछन्ति। निलंबित होइतिबा शिक्षयित्री द्वय हेले उक्त स्कूल रो सहकारी शिक्षयित्री शर्मिष्ठा पलई और कस्तूरी जेना। सेमानक विरोध रे श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान स्वरूप धनकौड़ा गोष्ठी शिक्षाधिकारी करण शर्मा सोमवार उभय को निलंबन करितबा जणा पड़िछि। निलंबित अवधि रे शिक्षयित्री शर्मिष्ठा पलेई को कुद अमलीपाली और कस्तूरी जेना को पांड्यापाली उच्च प्राथमिक विद्यालय को बदली करा जाई बिना अनुमति रे हेडक्वार्टर न छाड़िबा को निर्देश दिया जाइछि। सूचनायोग्य जे विद्यालय रे शौचालय सफाई कार्य को नहीं उभय शिक्षयित्री मध्य प्रथमे कथा कटाकटी परवर्ती काल रे उग्र रूप धारण करी मारपिट रे रूपांतरित होइतिला। विद्यालय रे छात्र छात्री सम्मुख में शिक्षयित्री द्वयଙ୍କ एभली मारपिट को विभिन्न महल रे तीव्र समालोचना करा जाइछि। जिला प्रशासन एथिप्रति दृष्टि आकर्षण करी स्थानीय बासिंदा धनकौड़ा बीईओ निकटे मध्य उभय शिक्षयित्री विरोध रे कार्यानुष्ठान पई दाबी करथिले। या परे आज कार्यानुष्ठान निया जाइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर कंटेनर रे चालान होउतला क्विंटाल क्विंटाल गंजेई माड़ी बसिला पुलिस। सिक्रेट चैम्बर देखी सुबलया पुलिस को मिली बड़ सफलता। कंटेनर रे क्विंटाल क्विंटाल गंजेई चोरा चालान बेले सुबलया पुलिस माड़ी बसिछि। गंजेई चोरा चालान बेले सुवर्णपुर जिला सुबलया थाना अंतर्गत दूरदुरास नर्सरी निकटू पुलिस NL 01N 6915 नंबर विशिष्ट एक कंटेनर को जबत करने सहित दुई जन को गिरफ्त करिछि। गिरफ्त दुई जन हेले बिहार राज्य भोजपुर जिला शाहपुर थाना अंतर्गत सोना भरसा ग्रामर शिवधर यादव को पुओ अनिल और झारखंड धानबाद थाना झरिया ग्रामर गजाधर मल्हार पुओ बिनु। सूचना अनुसार सोनपुर आड़ू सुबलया दे संबलपुर आड़ को एक कंटेनर रे गंजेई चोरा चालान होउथबा कौनसी सूत्रु खबर पाई सुवर्णपुर आरक्षी अधीक्षक नारायण नायक सुबलया पुलिस को निर्देश देते। सुबलया थानाधिकारी सुशांत प्रधान को नेतृत्व में एक टीम पिछा करी दूरदूरा नर्सरी निकट रे NL 01N 6914 नंबर विशिष्ट एक कंटेनर को अटकाई तनखी थिले। यार एक सिक्रेट चैम्बर रे व्यापक गंजेई थिबा देखिबाकू पाइबारु याको जबत करथिले। या सहित गंजेई चोरा चालान करुथबा ड्राइवर और अन्य जने युवकों को धरिथिले। एने सुबलया थाना रे केस नंबर 14/26 रे एक मामला रुजु होईछि। मजिस्ट्रेट दायित्व रे अतिरिक्त जिलापाल अजित मिर्धांको उपस्थिति रे अतिरिक्त आरक्षी अधिकारी के हरिप्रसाद उपखंडीय पुलिस अधिकारी हेमंत राव थाना अधिकारी सुशांत प्रधान प्रमुख थाई जबत गंजेई को ओजन करा जाइतिला। 606 पैकेट रे थिबा प्राय 5 क्विंटाल 93 किलोग्राम गंजेई जबत होइतिबा पुलिस सूचना देइछि। गिरफ उभयों को सोमवार कोर्ट चालान करा जिवो बोली पुलिस सूचना देइछि। परवर्ती खबर भयंकर दुर्घटना दुई हाई स्पीड ट्रेन मध्य धक्का 21 जन मृत शताधिक आहत। अंधार राति ट्राक रे गड़ुला ट्रेन निज निज गंतव्य स्थल को जीवाकू समस्ते अपेक्षा करथिले हेले किए जानिथिला तांको बाटरे जम जगी बसिछि। आखि पिछुलाके सबु किछि छारखार होइगला। रक्त रे भिजिगला ट्राक। आंतरचित्कार रे फाटी पड़िला अंचल। दक्षिण स्पेन रे एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना घटिछि। कर्डोबा प्रदेश रे दुईटी द्रुतगामी ट्रेन मुहांमुही धक्का हेबा फलरे अति कम रे 21 जनकर मृत्यु होइछि। अनेक गुरुतर आहत होइछन्ति। एसोसिएटेड प्रेस अनुसार यह स्पेन रो सबुठारो भयंकर रेल दुर्घटना मध्य गोटे। दुर्घटना एते भयंकर थिला जे मृत्यु संख्या बढ़िबा आशंका करा जाउछि। एही दुर्घटना 2023 रे होइथिबा बाहानगा ट्रेन ट्राजेडी को मने पकाई दैछि। कारण ठीक सही परि गोटे लाइन च्युत होइथिबा ट्रेन सह आउ एक ट्रेन पिटी होइछि। स्पेन रेल एजेंसी ATIF अनुसार दुर्घटनाटी कर्डोबार आडजमोच स्टेशन निकट रे संध्या प्राय 5:40 रे घटिथिला। प्रारंभिक सूचना अनुसार मालागारू माड्रिड जाउथबा इरियो 6189 हाई स्पीड ट्रेन हठात लाइन च्युत होई निकटस्थ एक ट्राक रे उल्टी पड़िथिला। एही समय रे माड्रिड रु हुएल्भा जाउथबा एक सामना पटु ट्रेन सहित धक्का होइतिला। धक्का पर उभय ट्रेन लाइन च्युत होइतिला
ଅନେକ କୋଚ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, କିଛି ବଗି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଧାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମାଡ୍ରିଡ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାଲୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସ୍ପେନ୍ ରାଜା ଫେଲିପ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ରାଣୀ ଲେଟିସିଆ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଗୁଲରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କି? ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରି ସିଧା ଘରୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବ ପୋଲିସ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହେଲେ ଏଭଳି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ। ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରି ସିଧା ଘରୁ ଉଠାଇ ନେବ ପୋଲିସ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ରଖାଯାଉଛି ନଜର। ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ, ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଲୋକେସନ୍ ଭଳି ତଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ହେଉଛି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ପୋଲିସ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲରେ କେଉଁ 7ଟି ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରଥମ ହେଲା, ଗୁଗୁଲରେ କେବେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କୌଶଳ, ଡ୍ରଗ୍ସ, ଜାଳ ଦସ୍ତାବିଜ, ହ୍ୟାକିଂ ଟୁଲ୍ ଭଳି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫସିପାରନ୍ତି, ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ବି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା, ପାଇରାସି ଓ ଫ୍ରି ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ବି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଫ୍ରି ମୁଭି ଡାଉନଲୋଡ୍, କ୍ରାଉଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ କିମ୍ବା ମଡ୍ ଆପ୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ ଖୁବ୍ ବିପଜ୍ଜନକ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାଲୱେର୍, ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପାଇୱେର୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରେ। ତୃତୀୟ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଶିଶୁ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଅବୈଧ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଭାରତରେ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବେଆଇନ। ଏଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଦେଖିଲେ ଜେଲ୍ ସହ ଜରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା, ଗର୍ଭପାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବି ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ପଞ୍ଚମ ହେଲା, ଆଧାର ନମ୍ବର, ପାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଓଟିପି, ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଷଷ୍ଠ ହେଲା, ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଖୋଜିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ରାଡାରରେ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏହିସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମ ହେଲା, ଦିନକରେ କେମିତି ଟଙ୍କା ଡବଲ ହେବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କିମ୍ ଭଳି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍କିମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ହେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଜିନିଷକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିତିନ ନବୀନ ହେଲେ ବିଜେପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ନି-2ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ନିତିନ ନବୀନ। ବିଜେପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିଲା 37 ପ୍ରସ୍ତାବ। 46 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ମଧ୍ୟରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନର ମୋଟ 37 ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆସିଲେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନ୍। ଦିନିକିଆ ସରକାରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ସେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଇ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଶେଖ୍ ନାହୟାନ୍ଙ୍କ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯାହାପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ହିଁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଯିବେ। ଶେଖ୍ ନାହୟାନ୍ଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ହେଉଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଭାରତକୁ ତୃତୀୟ ସରକାରୀ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଗତ ଏକ ଦଶକରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଭାରତକୁ ପଞ୍ଚମ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଉକ୍ତ ଗସ୍ତ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରୁ ମିଳିଥିବା ଦୃଢ଼ ଗତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଅବୁଧାବିର ଶାହଜାଦ ଶେଖ୍ ଖାଲିଦାନ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟଦ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଏମିରେଟ୍ର ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦୁବାଇର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଶେଖ୍ ଅହମ୍ମଦ ବିନ୍ ରାଶିଦ୍ ଅଲ୍ ମକତୁମ୍ଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସାମିଲ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ଫିଜ୍ ଆଦାୟ କଲେ ବାଜିବ ବିଏମ୍ସି ଛାଟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରରୁ ଅଧିକ ପାର୍କିଂ ଫିଜ୍ ଆଦାୟ କଲେ ବିଏମ୍ସି ଛାଟ ଛାଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି ନିୟମ କିଏ ଅଣଦେଖା କରେ ତାହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବିଏମ୍ସି। ପାର୍କିଂ ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏଥର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ରସୁଲଗଡ଼ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀ ହୋଟେଲରୁ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତମାଣ୍ଡୋ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଏନ୍ଏଚ୍ କିମ୍ବା ଖାରବିଲ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ। ସହରର ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଜାଗମରାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇ ପାର୍କିଂରେ ଲୋକେ ମାଗଣାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବାଇକ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଯଦି ଘଣ୍ଟେରୁ ଅଧିକ ରହିବ 2 ଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପରି କାର୍ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ 40 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କିଂରେ ରାତିସାରା ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମାରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଇଂରାଜୀ ବଦଳରେ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆରେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଓ ନାମଫଳକ ମାରିବେ। ଏଥିରେ ଖିଲାପ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏହି ଦରକୁ ଟେଣ୍ଡର ନେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଇକ୍ ପିଛା 30ରୁ 40 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି କାର୍ ପିଛା 50ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଛି। ବିଏମ୍ସି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳ ଜୋନାଲ କମିଶନର ରାକେଶ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରରୁ ଅଧିକ ଦାୟକ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ବିଏମ୍ସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଆଇ ଭିଡିଓ। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଏଆଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ। ଏପରିକି ଏହି ସବୁ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓରେ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଏଆଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଢଳାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜାଲା ବିଶ୍ୱରାଜ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଇଡିରେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଲା ପରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଭିଡିଓ କିଏ ତିଆରି କରି ଭାଇରାଲ କଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅବଧି ସରିଯାଇଛି କି ଶୀଘ୍ର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ସକାଳ ଚା'ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତଥାପି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଯେପରିକି ସିଲିଣ୍ଡର ଅବଧି ତାରିଖ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯଦି ସିଲିଣ୍ଡର ବୟସ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଲିକେଜ୍, ବିସ୍ଫୋରଣ କିମ୍ବା ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଅବହେଳା ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୟସ ସୀମା ବା ସମୟ ସୀମା ଶେଷ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସିଲିଣ୍ଡର ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର ତାରିଖ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ଧାତୁ ପିଟିରେ ଏହାର ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର ତାରିଖ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ A22, B29, C26 କିମ୍ବା D27 ଭଳି ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର ଅବଧି। ଏଥିରେ ଲେଖାଥିବା ଆଲଫାବେଟ୍ ମାସକୁ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଷକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏର ଅର୍ଥ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ, ବିର ଅର୍ଥ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ, ସିର ଅର୍ଥ ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଡିର ଅର୍ଥ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର। ଯଦି ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର D27 ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର 2027 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି ଏହା B29 ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏପ୍ରିଲ ଜୁନରୁ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ। ଏହି କୋଡ୍ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲିଣ୍ଡର ଶେଷ ତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଅବଧି ଶେଷ ହେଲେ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କେବଳ କାଗଜରେ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ, ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ସମୟକ୍ରମେ ସିଲିଣ୍ଡର ଧାତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଭଲ୍ଭ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭିତରେ ଚାପ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏପରି ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକେଜ୍, ନିଆଁ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଲିଣ୍ଡରର ଲେଖାଥିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଲେବଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ସରଳ ପାଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଶର ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିଂହଭାଗ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏବେ ଏସ୍ବିଆଇ ନିଜର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଚାର୍ଜରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ IMFPS ଇମିଡିଏଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନରେ କାରବାର ପୂର୍ବ ଭଳି ମାଗଣା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 25,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରବାର ଉପରେ 2 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GST, 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ 6 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GST ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GST ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ DSP, PMSP ଏବଂ ସର୍ଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ଭଳି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଚାର୍ଜରୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ କରାଯାଉଥିବା IMPS ଶୁଳ୍କରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡିସେମ୍ବର 1, 2025ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ATM ଏବଂ ADWM କାରବାର ଶୁଳ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଗଣା ସୀମା ପରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ 23 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GST ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। IMPS ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ATM ଓ ADWM ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ATMରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ପରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ 23 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GST ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରମା ଭିତ୍ତିକ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସକୁ 10ଟି ମାଗଣା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସୁବିଧା ଜାରି ରହିବ। BSBD ଏବଂ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏସ୍ବିଆଇର କିଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ।